Hello, good morning, students. Good morning. Good morning. Today we are going to discuss a remaining topic in parabola, that is the last topic. There is a parametric equations of a parabola. Parametric equations of a parabola, part 1. So parametric equations of a parabola, how to derive the parametric equations of a parabola. Already we know the parametric equations of a circle. There are two types of circles, that is a general equation of circle and the standard form of circle. That is the standard form of circle is x square plus y square is equal to r square. Then the parameter, anyone can say the parametric equations of the circle x square plus y square equal to r square. Parametric equations of the circle x square plus y square. Very good. Come on. Come on. R cos theta, r sin theta. R sin theta. Similarly, the parametric equations of the circle x square plus y square, that are, if h comma k is the center and r is radius of a circle, then what are the parametric equations of the circle? X1 plus R cos theta, R cos theta, K plus Y plus, okay, k plus r sin theta. If center x1 y1 is, if the center is x1 y1, then the parametric equations are x1 plus r cos theta, y1 plus r sin theta. X is equal to x1 plus r cos theta, y is equal to y1 plus r sin theta are the parametric equations of the circle having center x1 y1 and a radius r. Similarly, సో మరి ఆ పారామెట్రిక్ ఈక్వేషన్స్ యొక్క యూజ్ ఏంటో కూడా మనం సర్కిల్స్ లో చెప్పాం. అంటే ప్రతి పాయింట్ ఒక సింగిల్ పారామీటర్ లో డిస్క్రైబ్ చేయగలుగుతున్నాం మనం. అంటే if you substitute any value for theta, you will get a point on the parabola. అది పాయింట్ ఆన్ ద సర్కిల్. అలాగే మరి పారామెట్రిక్ ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ పారాబోలా కూడా ఒక సింగిల్ పారామీటర్ లో సో మన పాయింట్ ఆఫ్ ద పాయింట్ లైస్ ఆన్ ద పారాబోలా డిస్క్రైబ్ చేయగలిగితే, సో జస్ట్ స్టార్ట్ ఒక పాయింట్ పారాబోలా మీద ఒక పాయింట్ ఫాస్ట్ గా చెప్పండి అన్నప్పుడు సో మనం ఈజీగా ఆ టీ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఆన్సర్ చెప్పేసేయచ్చు. ఎలా ఉంటుందో చూడండి ఒకసారి. From the equation of the parabola y square equal to 4ax, we can write that is y by 2a is equal to 2x by y. So y by just y square equal to 4ax కాబట్టి ఇందులో y into y రాసుకొని y by 2a ఒక టర్ము, x by 2x by y ఒక టర్ము రాసుకోవచ్చు మనం ఇక్కడ. మీరు క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే మళ్ళీ y square equal to 4ax. So clearly this is a ratio of two real numbers. Let it be some t. So by equating first and third term and second and third term, so we get the values of x and y in terms of t. So where t is a parameter, because this is a ratio, so ratio of any real numbers is always a real number. So that's why t is called as parameter. Then y is equal to 2at and 2x by y equal to t means 2x is equal to yt or 2x by 2at is equal to t. So 2 gets cancelled, then x is equal to at square. So the equations x is equal to at square comma y is equal to 2at are called parametric equations of the parabola. So the point at square comma 2at is simply denoted by t. మనం సర్కిల్స్ లో సింప్లీ మన థీటాతో అంటే x1 ప్లస్ ఆర్ కాస్ థీటా, y1 ప్లస్ ఆర్ సైన్ థీటా ఉంది కాబట్టి సింపుల్ గా మనం థీటాతో ఎలా డినోట్ చేసాము, పి థీటా క్యూ థీటా ఎలా రిప్రజెంట్ చేసాము. సో ఇక్కడ పారామీటర్ టీ కాబట్టి సర్కిల్స్ లో పారామీటర్ థీటా, హియర్ ద పారామీటర్ ఇస్ టీ, దట్స్ వై వీఆర్ డినోటింగ్ ద పాయింట్ ఇస్ simply denoted by small t. So coordinates of any point on the parabola can be taken as at square comma 2at. So this is the standard form of the parabola. So any point on the parabola can be taken as at square comma 2at. If you substitute any value for t, that point always lies on the parabola y square equal to 4ax. That's why at square comma to x is equal to at square and y equal to 2at are called parametric equations of the parabola
y square is equal to 4ax. సో ఇంకా స్టాండర్డ్ ఫామ్ ఇది. మరి స్టాండర్డ్ ఫామ్ కాకుండా ఇంకా రిమైనింగ్ 4 ఫామ్ మొత్తం 3 ఫామ్స్ ఉన్నాయి. ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 4ay ఉంది, అలాగే వై స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు -4ax, ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు -4ay కూడా. సో అవి వాటి గురించి మనం తర్వాత డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఫస్ట్ మెయిన్, సో వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ద పాయింట్ ఆన్ ద పారాబోలా, స్టాండర్డ్ ఫామ్ ఆఫ్ ద పారాబోలా, దట్ ఈస్ 80² కామా 280. సో ఇప్పుడు మనం ఎనీ టాంజెంట్ టు ద పారాబోలా అని ఎప్పుడైతే మనం y ఈక్వల్ టు mx ప్లస్ a/m అని ఎలా తీసుకుంటున్నామో, so any point on the parabola y square equal to 4ax can be taken as 80² comma 280. సో ఇలా తీసుకోవచ్చు మనం, రైట్. సో ఇప్పుడు కార్టీషియన్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ పారాబోలా, parametric coordinates. So y square equal to 4ax, that is the standard form of the parabola. So the parametric coordinates are 80² comma 280. If you take the parabola y square equal to -4ax, just replace a by -a in the above equation. That is -80² comma 280, or -80² comma -280 also you can write. X square equal to 4ay, so that is 280 comma 80². X square equal to -4ay, 280 comma -80². చూడండి, ఇందులో మీరు ఓన్లీ 1 and 3 మాత్రమే గుర్తుంచుకోండి, మిగతా ఏమీ అవసరం లేదు మనకు పెద్దగా. సో ఇది వాళ్ళగా రాసుకోవడానికి ఇలా రాస్తారు, కానీ చాలా మంది మనకి 1 and 3 అంటే స్టాండర్డ్ ఫామ్ ఆఫ్ పారాబోలా అలాగే ఎక్స్ ఈ రెండు గుర్తుంచుకుంటే ఆటోమేటిక్గా మిగతా గుర్తున్నట్లే మనకి. ఎందుకంటే y స్క్వేర్ ఈక్వల్ 4ax తీసుకున్నట్లయితే ఏ ప్లేస్లో -a రాసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా మనకి y కోఆర్డినేట్స్ వస్తాయి. మనకి y square equal to -4ax అన్నప్పుడు -80² comma +280, or -80² comma -280 you can write. That point also lies on the parabola y square equal to -4ax. ఎందుకంటే x వాల్యూ -80² సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఇక్కడ, దిస్ ఇస్ 4a²t² అవుతుంది. y square equal to 4a²t², that is 280 whole square రాయొచ్చు. then y equal to ±280. అది. సో అంటే ఇక్కడ మీకు టీ వాల్యూ ఇక నెగిటివ్ ఇచ్చినా పాజిటివ్ ఇచ్చినా దట్ పాయింట్ ఆల్వేస్ లైస్ ఆన్ ద పారాబోలా y స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 4ax. బట్ ఎక్కువగా మనకి స్టాండర్డ్ ఫామ్ ఆఫ్ పారాబోలా పాయింట్ అబ్జర్వ్ చేయండి. అలాగే ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 4ay అంటే ఓపెన్ అప్వర్డ్ పారాబోలా పాయింట్, ఆ రెండు పాయింట్స్ మైండ్లో ఉంచుకోండి కంపల్సరీగా, పారామెట్రిక్ కోఆర్డినేట్స్. బట్ మోస్ట్ పారామెట్రిక్ కోఆర్డినేట్స్ కాన్సెప్ట్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా స్టాండర్డ్ ఫామ్కే ఇస్తారు మనకి. మోస్ట్ ప్రాబబుల్ 99.9% పారామెట్రిక్ ఈక్వేషన్స్ కాన్సెప్ట్ అప్లై చేసేటప్పుడు స్టాండర్డ్ ఫామ్ ఆఫ్ ద పారాబోలానే ఇస్తారు మనకి. థీరం 3.3.1, that is the equation of the chord joining the points t1 and t2 on the parabola y square equal to 4ax is y into t1 plus t2 is equal to 2x plus 2a t1 t2. సో యాక్చువల్గా ఇప్పుడు మనం చేయబోయేటువంటి ప్రాబ్లం మీరు ఆల్రెడీ ఫస్ట్ ఇయర్లో స్ట్రైట్ లైన్స్లో చేసేసారు. Equation of the line joining the points at1² comma 2at1, at2² comma 2at2 గుర్తించుకోండి, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం. లైన్ జాయినింగ్ ద 2 points at1² comma 2at1, ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్ పాయింట్ at2² comma 2at2. లైన్ జాయినింగ్ 2 points, జస్ట్ 2 point ఫామ్ అప్లై చేసుకొని సరిపోతుంది. సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ అదే ప్రాబ్లం చేస్తున్నాం. సో హియర్ వీఆర్ గివెన్ ద పాయింట్స్, అంటే మనకి పారాబోలా మీద పాయింట్ మనం t అయితే at² comma 280 కెన్ బి సింప్లీ రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ t. Here we are given t1 and t2, that means the points on the parabola may be taken as at1² comma 281 is 1 point, and another point is at2² comma 282. సో కాబట్టి ఆ పాయింట్ t1 అండ్ t2 అనగానే మీకు మైండ్లో ఏం రావాలంటే, ఎస్ పారాబోలా మీద పాయింట్ t1 మీన్స్ at1² comma 281, పాయింట్ t2 మీన్స్ at2² comma 282. ఇది మైండ్లోకి ఇమీడియట్గా చాలా ఫాస్ట్గా రావాలి ఈ పాయింట్. మీరు t1 పాయింట్ t1 అనగానే ఎస్ at1² comma 281, లెట్ p at1² comma 281 and q at2² comma 282. So be the 2 points on the parabola.
ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద లైన్ జాయినింగ్ ద 2 పాయింట్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోండి. స్లోప్ ఆఫ్ పీక్యూ మీ ఇష్టం, 2 పాయింట్ ఫార్ములా వేసుకోవచ్చు, అదర్వైజ్ యూ కెన్ యూజ్ ఫస్ట్ ఫైండ్ స్లోప్ ఆఫ్ ద లైన్ అండ్ దెన్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ లైన్ ఇన్ పాయింట్ స్లోప్ ఫార్మ్. దర్ ఇస్ y2 minus y1 by x2 minus x1 కాన్సెప్ట్ అప్లై చేస్తే 282 minus 281 by 82 స్క్వేర్ minus 81 స్క్వేర్. సో న్యూమరేటర్లో 2a కామన్ తీసుకోండి, డెనామినేటర్లో a కామన్ తీయండి. సో a gets cancelled and also denominator can be written as the t2 plus t1 into t2 minus t1. So t2 minus t1 gets cancelled. So therefore finally we get 2 by t2 plus t1. This is slope of PQ. Then equation of PQ joining P and Q is y minus y1 equal to m into x minus x1. That is y minus, the equation of the chord PQ is y minus 2a_t1 is equal to 2 by t1 plus t2 into x minus a_t1 square. Then cross multiply it ante y minus 2a_t1 into t1 plus t2 is equal to 2 into x minus a_t1 square. Now simplify it. So y into t1 plus t2 oka term ra, minus 2a_t1 into t1 plus t2 oka term is equal to 2 inside multiply చేసుకుంటే 2x minus 2a_t1 square. నెక్స్ట్ ఈ y ఇంటూ t1 ప్లస్ t2 అలాగే ఉంచండి. మైనస్ 2a_t1 అని ఇన్సైడ్ మల్టిప్లై చేసుకుని బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేసుకుంటే దిస్ ఇస్ మైనస్ 2a_t1 స్క్వేర్ మైనస్ 2a_t1 t2 is equal to 2x minus 2a_t1 square. So minus 2a_t1 square gets cancelled on both sides. సో అండ్ ఈ 2x టర్మ్ లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకెళ్ళండి, లేదా ఇది రైట్ సైడ్ తీసుకొచ్చేసేయండి. మైనస్ 2a_t1 t2ని రైట్ సైడ్ తీసుకొచ్చుకోండి. 2x ప్లస్ 2a_t1 t2. సో అప్పుడు 2 కామన్ తీసుకుంటే x ప్లస్ a_t1 t2 రాసుకోవాలి, లేదా అట్లా వదిలేసేయండి. సో y ఇంటూ t1 ప్లస్ t2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2x plus 2a_t1 t2. That is the equation of the chord joining the 2 points on the parabola t1 and t2. రైట్. సో ఇప్పుడు ఇది మైండ్లో ఉంచుకోండి, ఫార్ములా గుర్తుంచుకోండి, లేదా సో ప్రొసీజర్ తెలుసు మనకి, ప్రొసీజర్ చేసుకోవడం మనకి ఐడియా ఉంటే చాలు. నౌ వీఆర్ డెరైవింగ్ అనదర్ కండిషన్ ఫ్రమ్ దిస్ లైన్ ఈక్వేషన్. సో we know that the equation of the chord joining the 2 points t1 and t2 is y into t1 plus t2 is equal to 2x plus 2a_t1 t2. If this chord passes through the focus a comma 0, that means if the chord passing through P and Q is a focal chord means then the line passing through the focus a comma 0. So then substitute the value of a comma 0 in this equation. That is 0 into t1 plus t2 is equal to 2a plus minus 2a minus 2a_t1 t2 is equal to 0. చూడండి ఒకసారి లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొచ్చి రాస్తారు ఈ టర్మ్స్ అన్ని మళ్ళీ. y into t1 plus t2 minus 2a minus 2a_t1 t2 equal to 0. మీరు అలాగే రైట్ సైడే ఉంచండి, నో ప్రాబ్లం. అంటే 0 is equal to 2a plus 2a_t1 t2 రా. 0 is equal to 2a plus 2a_t1 t2. సో 2a కామన్ తీసి క్యాన్సిల్ చేయండి. 2a equal to minus 2a_t1 t2. So 2a gets cancelled. So therefore t1 t2 is equal to minus 1. So very very important condition, right? So any chord passing through t1 and t2 is a focal chord. Then t1 t2 is equal to minus 1. From this we can write t2 is equal to minus 1 by t1 రాసుకోవచ్చురా. t2 is equal to minus 1 by, ఇక్కడ నుంచి మనం ఒక ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా డెరైవ్ చేస్తున్నాం రా, చూడండి ఒకసారి జాగ్రత్తగా. అఫ్ కోర్స్ ఆ ఫార్ములా వాడుకోవచ్చు, లేదా వాడకపోయినా మనం వేరే విధంగా కూడా తెచ్చుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. సో t1 t2 is equal to minus 1, then we can write t2 is equal to minus 1 by t1. ఇప్పుడు ఆ సెకండ్ పాయింట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి మీరు, t2 ఈక్వల్ టు minus 1 by t1 అని.
ఆ a(t2 square, 2a(t2) ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి మీరు. a(t2 square), ఆ t2 square అంటే దర్ ఇస్ -1/t1 హోల్ స్క్వేర్ వస్తుంది, ప్లస్ అవుతుంది, ప్లస్ 1/t1 స్క్వేర్. అంటే అప్పుడు x కోఆర్డినేట్ ఆఫ్ సెకండ్ పాయింట్ a/t1 స్క్వేర్ అవుతుంది. సెకండ్ పాయింట్ t1 ప్లేస్ t2 ప్లేస్లో -1/t1 దాస్తే -2a/t1 వస్తుంది y కోఆర్డినేట్. సో దట్ మీన్స్ if t1, t2 are the ends of focal chord, then t1, t2 equal to -1. If t1, then the point t2 can be written as a/t1 square, -2a/t1. That means if you know the one end of the focal chord of a parabola, immediately we can write the other end of the focal chord also, because the relation between the two coordinates of points are that is t1, t2 equal to -1. So suppose I am assuming that t is one end of the focal chord. I am not assuming the one end of the focal chord as t1. I am assuming the one end of the focal chord is t. That means at square, 2at is the one end of the focal chord. Then its other end is equal to a/t square, -2a/t. సో ఈ ఫార్ములా గుర్తుంచుకుంటే మీకు 2 మార్క్స్ ప్రాబ్లం డైరెక్ట్ గా వేసుకోవచ్చు. వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ లో 1 and only 1 ప్రాబ్లం ఉంది. అక్కడ వన్ ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫోకల్ కార్డ్ 2, 1/2 ఇస్తారు, అలా 1/2, 2 ఇస్తారు. అదర్ ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫోకల్ కార్డ్ కనుక్కోమంటారు మనల్ని. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం, 2 మార్క్స్ ఇన్ ఎక్సర్సైజ్ 3.2, 3.3. సో కాబట్టి మరి ఫార్ములా గుర్తుంచుకోవచ్చు, లేదా ఈ కండిషన్ ప్రకారమైన ఫాలో అవ్వచ్చు, నో ప్రాబ్లం. సో ఇప్పుడు టీ ఈజ్ వన్ ఎండ్ ఆఫ్ దమ్ అంటే ఆబ్జెక్టివ్ కోసమైనా గుర్తుంచుకోవాలి మనం, గుర్తుపెట్టుకోండి ఇలాగ. టీ ఈజ్ వన్ ఎండ్. టీ అంటే ఇక్కడ మీనింగ్ ఏదో టీ అనుకోమాకండి, ఏటీ స్క్వేర్, 2at అని. వన్ ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫోకల్ కార్డ్ ఆఫ్ ద parabola. Parabola is standard form of parabola, y square equal to 4ax. Then its other end is equal to a/t square, -2a/t. a/t square, -2a/t. అది రైట్. నెక్స్ట్ వన్, థీరం 3.3. సో ఇక్కడ మెయిన్ గా మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన, ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసుకున్న కాన్సెప్ట్ లో 3 points రా. పారామెట్రిక్ ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ పారాబోలా, y square equal to 4ax is at square, 2at. That is simply denoted by small t. Next one, if t1, t2 are the ends of focal chord, then t1, t2 is equal to -1. బాగా మైండ్ లో గుర్తుంచుకోవాలి, ఫిక్స్ చేయండి మైండ్ లో. నెక్స్ట్, ఇఫ్ t is one end of a focal chord of a parabola, y square equal to 4ax, then other end is a/t square, -2a/t. ఎలా డెరైవ్ చేసామో కూడా చెప్పాను. ఫార్ములా గుర్తు లేకపోతే డెరివేషన్ తెచ్చుకోవటం. అంటే t1, t2 equal to -1 కాబట్టి, సో దెన్ t1 equal to -1/t2 equal to -1/t1. సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ t2 పాయింట్, సెకండ్ పాయింట్. t2 ప్లేస్ లో -1/t1 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే అదర్ ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫోకల్ కార్డ్ వచ్చేస్తుంది మనకి. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేస్తున్నవన్నీ కూడా. సో పారామెట్రిక్ ఈక్వేషన్స్ అన్నీ కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఇన్ ఆల్ కానిక్ సెక్షన్స్. నెక్స్ట్ వన్, ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద టాంజెంట్ టు ద పారాబోలా y square equal to 4ax at point t is yt is equal to x plus at square. yt is equal to x plus. So already we know the equation of tangent at a point x1, y1 with respect to the parabola y square equal to 4ax is s1 equal to 0. So you can use that formula s1 equal to 0 and put x1 equal to 81 square, y1 equal to 280. You get the answer of yt equal to x plus 80 square. Or you can use a derivative process. First here, tangents normals concept, differentiating on both sides with respect to x and find the slope of the tangent at the point t, and hence the equation of the tangent at the point t. సో ప్రొసీజర్ ఆల్రెడీ మనం టాంజెంట్ s1 equal to 0కి ప్రొసీజర్ ఎలా చేసామో అదే విధంగా చేసుకోవచ్చు. అఫ్ కోర్స్ దిస్ ఈస్ ద నాట్ ఇంపార్టెంట్ థీరమ్స్, బట్ వీ వాంట్ టు ఫైండ్, రిమెంబర్ ద ఫార్ములే, that is equation of tangent at a point yt is equal to x plus at square.
జస్ట్ ప్రూఫ్ సింపుల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. గివెన్ పారాబోలా ఈజ్ y square equal to 4ax, differentiating on both sides with respect to x, and the point t అన్నారు కాబట్టి that is at square comma 2at. Differentiating on both sides with respect to x, we get 2y into dy by dx is equal to 4a. Then dy by dx is equal to 2a by y. Therefore, slope of the tangent is equal to dy by dx at at square comma 2at. So that is 2a by 2at. 2a gets cancelled, or that is 1 by t. So this is also you have to remember, that is slope of a tangent to the parabola at t, that is 1 by t. Or if you know the equation of tangent at t, then we can find the slope of tangent easily. That is minus coefficient of x by coefficient of y. So this is slope of tangent. So we know the point and the slope of tangent. Now we can find the equation of tangent at the point. Y minus 2at is equal to 1 by t into x minus at square. Then cross multiply, we get yt minus 2at square is equal to x minus at square. So now take this one minus 2at square into right side, right hand side. That is yt is equal to x plus at square. So minus 2at square right side this was the plus avutundra, minus at square plus 2at square, that is plus at square out. So that is the equation of tangent. So everyone should remember the equation of tangent at a point t. Yt equal to x plus at square. లేదనుకోండి ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ ఈక్వల్ 0 రాయటం తెలుసు ఆల్రెడీ మనకి. దీనికి కూడా అదే విధంగా రాయండి. s1 ఈక్వల్ 0 అంటే y ఇంటూ y1 2at, y ఇంటూ 2at ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2a ఇంటూ x ప్లస్ at స్క్వేర్. అయిపోయిందా? 2a క్యాన్సిల్ చేయండి, అప్పుడు yt ఈక్వల్ x ప్లస్ at స్క్వేర్. సింపుల్, ఒక్క స్టెప్లో వచ్చేస్తుంది ఆన్సర్. సో అంటే మనకి ఫార్ములా yt ఈక్వల్ x ప్లస్ at స్క్వేర్ గుర్తులేదనుకోండిరా, గుర్తు లేనప్పుడు ఇదంతా ఏం చేయొద్దు. ఇంకా మీరు జస్ట్ s1 ఈక్వల్ 0 రాసి x1 y1 ప్లేస్లో at స్క్వేర్ కామా 2at సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సింపుల్, ఒకే ఒక్క స్టెప్లో అయిపోతుంది ఆన్సర్. ఈ వర్కింగ్ అంతా అక్కర్లేదు మనకి. నెక్స్ట్ వన్ పారాబోలా, అలాగే ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ ఎట్ t అన్నారు. ఇక్కడ కూడా ఓన్లీ స్టాండర్డ్ ఫామ్కి అలాగే ఓపెన్ అప్వర్డ్ పారాబోలాకి, అంటే ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ x యాక్సిస్, ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ y యాక్సిస్ రెండింటికే గుర్తుంచుకోండి ఫార్ములాలు. సో రిమైనింగ్ వాటికి గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. సో మీరు అవి అన్నీ గుర్తుంచుకొని కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. మెయిన్ స్టాండర్డ్ ఫామ్ ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్, అండ్ దెన్ మీకు ఇంకా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఆ సెకండ్ ఫామ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ టు ద పారాబోలా y స్క్వేర్ ఈక్వల్ 4ax at t ఈజ్ yt ఈక్వల్ x ప్లస్ at స్క్వేర్. సో y స్క్వేర్ ఈక్వల్ మైనస్ 4ax అవసరం లేదు. x స్క్వేర్ ఈక్వల్ 4ay ఎలా గుర్తుంచుకుంటారు చెప్పండి? Just a difference between these two parabolas are the coordinates x and y are interchanged. Then interchange the x and y values in this equation. అంటే ఈజీగా గుర్తుంచుకోవడానికి బాగుంటుందని చెప్పేసి నేను అలా చెప్పేశాను. xt ఈక్వల్ టు y ప్లస్ at స్క్వేర్. చూడండి, చాలా సింపుల్గా అయిపోతుంది. x and y are interchanged in the parabola. Therefore, x and y are, you should interchange the x and y in the equation also. That's why xt ఈక్వల్ టు y ప్లస్ at స్క్వేర్. మిగతాయి కావాలనుకోండి ఏ ప్లేస్లో మైనస్ ఏ రాసుకుంటే సరిపోద్ది అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి, సరిపోతుంది. లేదా అసలు వదిలేసేయండి వాటిని, ఇబ్బంది ఏం లేదు మనకి. నెక్స్ట్ థీరమ్ 3.3.3, ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ద టాంజెంట్స్ టు ద పారాబోలా y స్క్వేర్ ఈక్వల్ 4ax ఎట్ ద పాయింట్ t1 అండ్ t2 ఈజ్ a t1 t2 కామా a ఇంటూ t1 ప్లస్ t2. సో యూ షుడ్ రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్ ఆల్సో. దట్ ఈస్ అంటే మనకు ప్రతిసారి టాంజెంట్స్ డ్రా చేసి మళ్ళీ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ కనుక్కోవడం అంటే చాలా టైం పడుతుంది మనకి. అందుకని ఎప్పుడూ కూడా పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ద టాంజెంట్స్ అన్నప్పుడు సో ఏ t1 t2 కామా ఏ ఇంటూ t1 ప్లస్ t2. దట్ మీన్స్ కంపేర్ ద గివెన్ పాయింట్స్ విత్ at1 స్క్వేర్ కామా 2at1 అండ్ at2 స్క్వేర్ కామా 2at2. దెన్ గ్యాదర్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ t1 అండ్ t2 అండ్ సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ t1 అండ్ t2 ఇన్ దిస్ పాయింట్. You get the point of intersection of the tangents at t1 and t2. సో దానికి కూడా ప్రూఫ్ చేస్తున్నాం మనం, బట్ ఫార్ములా గుర్తుంచుకోవాలి కంపల్సరీగా ప్రతి ఒక్కరు. ఎవ్రీ వన్ షుడ్ రిమెంబర్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ద టాంజెంట్స్ at t1 and t2. దట్ ఈస్ a t1 t2 కామా a ఇంటూ t1 ప్లస్ t2.
సో దాని ప్రూఫ్ ఎలా చేస్తున్నాం అబ్జర్వ్ చేయండి. సింపుల్. Write the equation of tangent to T1, use the formula. By using formula, again write the equation of tangent at T2 by using the formula. Then solve both the equations, you get the answer. Equation of the tangent at T1. We know the equation of tangent at T, that is yt equal to x plus at square. But here we are writing the equation of tangent at T1, that is yt1 is equal to x plus at1 square. Again, equation of the tangent at T2, that is yt2 equal to x plus at2 square. Now solving these two equations, that means by subtracting 1 from 2 or 2 from 1, we cancel x terms. So 1 minus 2, we get y into T1 minus T2 or yt1 minus yt2 equal to at1 square minus at2 square. So that implies y into T1 minus T2 is equal to a into T1 square minus T2 square vastundi. That can be written as T1 plus T2 into T1 minus T2. So because the T1 and T2 are different, therefore T1 minus T2 not equal to 0, then cancel out the T1 minus T2 on both sides. We get y is equal to a into T1 plus T2. So that is the y coordinate of the point of intersection. Now substitute the value of y in 1 or 2. You get the value of x. So from substituting y equal to a into T1 plus T2 in first equation, that is a into T1 plus T2 into T1 is equal to x plus at1 square. Now open the bracket, that is at1 square plus at1 T2 is equal to x plus at1 square. So at1 square gets cancelled. Therefore x is equal to at1 T2. Therefore point of intersection is equal to at1 T2 comma a into T1 plus T2. That is the point of intersection of tangents at T1 and T2. Now I am asking one question. So anyone can say this answer, answer for this question. Suppose if T2 and T3 are the points on the parabola, then what is the point of intersection of the tangents at T2 and T3? What is the point of intersection of the tangents drawn at T2 and T3? A into T3 comma a into T2 plus T3. That's all. A T2 T3 comma a into T2 plus T3. So అలా వేరియబుల్స్ చేంజ్, పారామీటర్ చేంజ్ చేయొచ్చు. పారామీటర్ చేంజ్ చేసినా అక్కడ మీనింగ్ మారదు. a into product of the parameters comma a into sum of the parameters. That's all. Next one. The equation of the normal to y square equal to 4ax at the point T is y plus xt is equal to 2at plus 8 cube. So this is very important formula. So normals అనే కాన్సెప్ట్ పారాబోలాలోనే వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్, నార్మల్స్ కాన్సెప్ట్. సో ఎక్కువగా అడ్వాన్స్డ్లో నార్మల్ కాన్సెప్ట్ మీద ఎక్కువగా ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తుంటాడు మనకి, అడ్వాన్స్డ్ కానీ మెయిన్స్లో కానీ. సో కాబట్టి ఆ నార్మల్ కాన్సెప్ట్ని మనం చాలా పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకోవాలి. ఈవెన్ ఆబ్జెక్టివ్లో, ఐపీలో అంటే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. నార్మల్ గురించి పెద్దగా మనం కష్టపడాల్సిన పని లేదు. ఆల్రెడీ టాంజెంట్స్ నార్మల్స్ ఫస్ట్ ఇయర్లో నేర్చుకున్నాం. నార్మల్ ఈక్వేషన్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో తెలుసు మనకి. జస్ట్ డిఫరెన్షియేట్ చేసి స్లోప్ ఆఫ్ టాంజెంట్ ఎట్ టీ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. దెన్ ఫైండ్ ద స్లోప్ ఆఫ్ నార్మల్ ఎట్ టీ, దెన్ ఫైండ్ ది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ నార్మల్ ఎట్ టీ. సో ప్రొసీజర్ ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు. సో ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద పారాబోలా, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద టాంజెంట్స్ రెండు రకాలుగా రాసుకోవచ్చు. టాంజెంట్ రాసి పర్పెండిక్యులర్ లైన్ రాసుకొని నార్మల్ రాసుకోవచ్చు, లేదా డిఫరెన్షియేట్ చేసుకుని అదే ప్రొసీజర్. టాంజెంట్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేసామో అదే ప్రొసీజర్లో చేసుకోండి. సో ప్రూఫ్ అడగరు కాబట్టి ఎలా చేసినా ఇబ్బంది లేదు. థీరమ్స్ అనేవి ఈ ప్రూఫ్లో ఇంపార్టెంట్, అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు కాబట్టి, బట్ ఫార్ములా ఇంపార్టెంట్. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ టు y square equal to 4ax at t is yt is equal to x plus at square. Slope of tangent is equal to 1 by t. స్లోప్ ఆఫ్ నార్మల్ ఎంత అవుతుంది చెప్పండి అప్పుడు? మైనస్ టీ. స్లోప్ ఆఫ్ ద నార్మల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ టీ.
So then equation of normality, that is y minus, the equation of the normality is y minus 2at equal to minus t into x minus at square. Then simplify that equation, we get the required equation. Y minus 2at equal to minus tx plus at cube. So minus xt right side తీసుకొచ్చేయండి, minus 280 left right side తీసుకెళ్ళి minus 16 left side తీసుకురండి. That implies y plus xt is equal to 2at plus at cube. లేదు డిఫరెన్షియేట్ చేసి స్లోప్ ఆఫ్ టాంజెంట్ ఇట్లాగే వస్తుంది, మైనస్ టీనే వస్తుంది. ఆ తర్వాత ఈ రెండు స్టెప్లే వస్తాయి. y ప్లస్ xt చూడండి, అక్కడ దానికి దీనికి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. అందుకని ఒకవేళ కన్ఫ్యూజ్ అయినా మీరు రాసుకోవడానికే మీకు మెథడ్స్ నేర్పుతుంది. టాంజెంట్ అంటే s1 ఈక్వల్ 0 తెలుసు, at స్క్వేర్ కామా 280 అందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే టాంజెంట్ ఈక్వేషన్ వస్తుంది. కాబట్టి నార్మల్ ఈక్వేషన్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, y ప్లస్ xt. టాంజెంట్ అంటేనేమో yt ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ at స్క్వేర్, నార్మల్ అంటే y ప్లస్ xt ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2at ప్లస్ at క్యూబ్. దట్ ఈస్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ నార్మల్. నెక్స్ట్ వన్, మరి ఇప్పుడు ఇందులోనే స్లోప్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ నార్మల్ ఇన్ స్లోప్ ఫామ్ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. ఆల్రెడీ వీ నో ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ ఇన్ స్లోప్ ఫామ్. నౌ వీఆర్ డిరైవింగ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ నార్మల్ ఇన్ స్లోప్ ఫామ్. మరి ఎలా డిరైవ్ చేయొచ్చు చూడండి ఒకసారి. స్లోప్ ఆఫ్ ద నార్మల్ మైనస్ టీ అని తెలుసు, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద నార్మల్ y ప్లస్ xt ఈక్వల్ టు 2at ప్లస్ at క్యూబ్ అని తెలుసు. సో దేర్ ఫర్ పుట్ మైనస్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు m. మరి మైనస్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు m అంటే అప్పుడు t వాల్యూ మైనస్ m అవుతుంది. సో అప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్లో ఈక్వేషన్ ఆఫ్ నార్మల్ అయిన టీలో పుట్ t ఈక్వల్ టు మైనస్ m. మరి సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఒకసారి, y ఈక్వల్ టు మైనస్ m సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే సో y ప్లస్ ఎక్స్ ఇంటూ మైనస్ m అంటే y మైనస్ mx అవుతుంది, ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 2am మైనస్ am క్యూబ్. ఎందుకంటే t ప్లేస్లో మైనస్ m సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ మైనస్ 2am మైనస్ am క్యూబ్ అవుతుంది. అంటే y మైనస్ mx ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 2am మైనస్ am క్యూబ్, ఆర్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు mx మైనస్ 2am మైనస్ am క్యూబ్. That is, put slope of the normal minus t is equal to m in the above equation. We get the equation of normal in slope form. That is, y is equal to mx minus 2am minus am cube. That is equation of normal in slope form. Clearly, this is in the form y equal to mx plus c, where c, in place of c, there is minus 2am minus am cube. That means from this we can say that the line y equal to mx plus c is a normal to the parabola y square equal to 4ax if and only if c is equal to minus 2am minus am cube. Similarly, foot of the normal. మరి ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి మీరు, ఇక్కడ నార్మల్ ఈక్వేషన్ m లో క్యూబిక్ ఈక్వేషన్ వచ్చిందిరా, టాంజెంట్ ఈక్వేషన్ m లో క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ వస్తుంది. కాబట్టి ఫ్రమ్ an external point two tangents can be drawn, but from any point in the plane of the parabola three normals can be drawn because this is a cubic equation in m. In general, three normals can be drawn from a point to the parabola. బాగా మైండ్లో ఉంచుకోండి. From an external point, two tangents can be drawn. Similarly, from any point, three normals can be drawn. Three normals can be drawn from any point in the plane of the parabola to the parabola. Because m is, this is a cubic equation m. Now, the nature of the roots of the cubic equation గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకున్నట్లయితే మొత్తం దగ్గర మనకి 4 or 5 కేసెస్ వస్తాయి మనకి అక్కడ. అంటే అప్పుడు ఈ 3 రూట్స్ రియల్ కావచ్చు, లేదా 1 రూట్ రియల్ అయ్యి రిమైనింగ్ 2 రూట్స్ ఇమాజినరీ కావచ్చు. సెకండ్ కేసు అయిపోయింది. నెక్స్ట్ థర్డ్ కేసులో మరి ఇప్పుడు 3 రూట్స్లో 2 కోయిన్సైడ్ కావచ్చు, లేదా 3 రూట్స్ కూడా కోయిన్సైడ్ కావచ్చు. అంటే మొత్తం 4 కేసెస్ వస్తాయిరా మనకి. అంటే 4 టైప్స్ ఆఫ్ నార్మల్స్, 4 టైప్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ నార్మల్స్ మనకి ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి. మనకి అక్కడ 4 కేసెస్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతున్నాయి.
సో ఆ కేసెస్ గురించి మనకి ఐపీలో ఉండదు కానీ బట్ ఆబ్జెక్టివ్లో ఉంటుంది. సో ఆబ్జెక్టివ్లో పర్ఫెక్ట్గా మనం డిస్కస్ చేసుకోవాల్సిన సిచ్యువేషన్ కూడా ఉంది మనకి. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ కాబట్టి నార్మల్స్ కాన్సెప్ట్. రైట్, ఫస్ట్ మరి ఇప్పుడు అంటే ఒక పాయింట్ నుంచి నార్మల్ డ్రా చేసినప్పుడు అది పెరాబోలాని మీట్ అవుతుంది. ఏ పాయింట్ దగ్గర మీట్ అవుతుంది? ద పాయింట్ విచ్ మీట్స్ ద నార్మల్ టు ద పెరాబోలా ఈజ్ కాల్డ్ ఫుట్ ఆఫ్ ద నార్మల్. సో ఫుట్ ఆఫ్ ద నార్మల్ ఈజ్ am square comma minus 2am. ఫుట్ ఆఫ్ ద నార్మల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు am square comma minus 2am. ఫార్ములా గుర్తుంచుకోవాలి ఇక్కడ. జస్ట్ లైక్ 80 square comma 280 లాగే ఉంటుంది. ఆ 80 square comma 280లో t ప్లేస్లో -m రాస్తే ఇదే పాయింట్ వస్తుంది. కావాలంటే చెక్ చేసుకోండి. 80 square t ప్లేస్లో -m రాయండి. a ఇంటూ -m హోల్ స్క్వేర్ కామా 2a ఇంటూ -m. That is am square comma minus 2am. That is the foot of the normal. మళ్ళీ స్పెషల్గా ఏం గుర్తుంచి పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. 80 square comma 280లో t ప్లేస్ అంటే మనకి ఈక్వేషన్ ఆఫ్ నార్మల్ ఇన్ స్లోప్ ఫామ్ రావడానికి ఏ పని చేస్తున్నామో సో అదే పనిని పాయింట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. యూ గెట్ ద ఫుట్ ఆఫ్ ద నార్మల్. The condition that the line y equal to mx plus c to be a normal to the parabola y square equal to 4ax is c is equal to minus 2am minus am cube. సో ఇది మీరు కంపల్సరీగా గుర్తుంచుకోవాలి ఫార్ములా. సో ఏదైనా ఒక లైన్ ఇచ్చేసి అంటే ఈక్వేషన్ ఆఫ్ నార్మల్ ఇన్ స్లోప్ ఫామ్, ఇఫ్ యు నో ద స్లోప్ ఆఫ్ నార్మల్ యూ కెన్ రైట్ ద నార్మల్ టు ద పారాబోలా. ఇఫ్ యు నో ద స్లోప్ ఆఫ్ టాంజెంట్ you can write the equations of the tangents to the parabola. అలాగే స్లోప్ ఆఫ్ నార్మల్ తెలిస్తే ఈక్వేషన్ ఆఫ్ నార్మల్ డైరెక్ట్గా రాసుకోవచ్చు. y ఈక్వల్ టు mx మైనస్ 2am మైనస్ am క్యూబ్. అలాగే ఆ నార్మల్స్ మీట్ అయ్యేటువంటి పాయింట్స్ కూడా ఫుట్ ఆఫ్ ద నార్మల్స్ కూడా రాసుకోవచ్చు. am స్క్వేర్ కామా మైనస్ 2am. అంటే ఇక్కడ mలో క్యూబిక్ ఈక్వేషన్ కాబట్టి ఇది this equation has the three roots m1, m2, m3. Therefore, 3 foot of the normals will exist. That is am1 square comma minus 2am1, am2 square comma minus 2am2, am3 square comma minus 2am3. Those are the foot of the normals drawn from a point to the parabola. Next one, the equation of the chord of the parabola. ఇది మన సర్కిల్స్ లో నేర్చుకున్నదేరా. The equation of the chord of the parabola is equal to 0 having px1 y1 as its midpoint is. When midpoint of the chord is given, what is the equation of the chord? S1 equal to S11. S1 is equal to S11. That's all. సో ఇప్పుడు ఈ నార్మల్ కాన్సెప్ట్ మాత్రం పర్ఫెక్ట్గా మైండ్లో ఉంచుకోవాలరా. y plus xt is equal to 280 plus 80 cube is the equation of normal at t. Equation of normal in slope form y is equal to mx minus 2am minus am cube, and the condition that the line y equal to mx plus c to be a normal to the parabola c equal to minus 2am minus am cube. చాలా కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారా ఇక్కడ చూడండి. y equal to mx plus c, y square equal to 4ax cube. Tangent అయితే కండిషన్ c equal to a by m, నార్మల్ అయితే కండిషన్ c equal to minus 2am minus am cube. అదే y is equal to mx plus c, tangent to the parabola x square equal to 4ay అయితే c equal to minus am square. సో నంబర్ ఆఫ్ కండిషన్స్ చాలా ఉంటున్నాయి కాబట్టి కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. మరి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా గుర్తుంచుకోవాల్సిన బాధ్యత మీదే. మాకైతే కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు, మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా గుర్తుంచుకోవాల్సిన బాధ్యత మీదే. రైట్, ఇప్పుడు దీంట్లో కూడా మళ్ళీ ఇక్కడ మనకి టాంజెంట్స్ ఫామ్ పరాబోలాకి, అందులో కూడా y స్క్వేర్ ఈక్వల్ 4x, x స్క్వేర్ ఈక్వల్ 4ay మాత్రమే గుర్తుంచుకోండి, మిగతా ఏమి గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. y స్క్వేర్ ఈక్వల్ 4ax, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ నార్మల్ ఎట్ t, y ప్లస్ xt ఈజ్ ఈక్వల్ టు 280 ప్లస్ 80 క్యూబ్. అలాగే x స్క్వేర్ ఈక్వల్ 4ay మాత్రమే గుర్తుంచుకోండి. జస్ట్ x అండ్ y ఆర్ ఇంటర్చేంజ్డ్ ఇన్ దిస్ ఈక్వేషన్, దట్స్ ఆల్. x plus yt is equal to 280 plus 80 cube. సో 1 and 3rd ఆప్షన్స్ మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు. సో మిగతా ఏ కావాలన్నా మనం ఈజీగా రాసుకోవచ్చు. తర్వాత మళ్ళీ ప్రాబ్లమ్స్ అవసరమైనప్పుడు చెప్పుకుందాం వాటి గురించి. బై హార్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓన్లీ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్కి మనం బై హార్ట్ చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా మిగతావి వచ్చేస్తాయి. ఆ చేంజ్ ఏంటి అబ్జర్వ్ చేస్తే చాలు మనం, దట్స్ ఆల్. నెక్స్ట్ పారాబోలా
point of contact in terms of slope, equation of tangent in slope form, అలాగే condition of tangency. ఇది ఆల్రెడీ మనం ఫస్ట్ సెకండ్ ఎక్సర్సైజ్ లో కూడా డిస్కస్ చేసుకున్నాం. y square equal to 4ax. Okay, anyone can say the point of contact in terms of slope. Y square equal to 4ax standard formula. What is the point of contact of the line in slope form? A by m square comma A by m square comma 2a by m. అలాగే equation of tangent in slope form. y equal to mx plus a by m Very good. What is the condition for a tangency? is equals to a by A by m. C equal to a by m. సో అలాగే నెక్స్ట్ది నెక్స్ట్ అక్కర్లేదు, మళ్ళీ థర్డ్ చూద్దాం. ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 4ay. సో అప్పుడు ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఇన్ స్లోప్ ఫార్మ్ 2am కామా am స్క్వేర్ అట. సో ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ y ఈక్వల్ టు mx మైనస్ am స్క్వేర్. నెక్స్ట్ కండిషన్ ఫర్ టాంజెన్సీ c ఈక్వల్ టు మైనస్ am స్క్వేర్. చాలా అంతవరకు చాలు. ఫస్ట్ది థర్డ్ది అంతవరకే గుర్తుంచుకోండి, మిగతా మనకు అక్కర్లేదు. నెక్స్ట్ పారాబోలా, ఫుట్ ఆఫ్ ద నార్మల్, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ నార్మల్ ఇన్ స్లోప్ ఫార్మ్, కండిషన్ ఆఫ్ నార్మాలిటీ, ఇవన్నీ అక్కర్లేదు, ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం కాబట్టి. సో సేమ్ మళ్ళీ మొత్తం ఒక చోట రాశారు, అంతే, ఏం లేదు. నెక్స్ట్ MCQs. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈక్వేషన్స్ ఆర్ పారామెట్రిక్ ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ y స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 4ax? చెప్పండి. x equal to a square, y equal to 2a. 2a. So third option is the right option. 3. Right. Next one. The equation of tangent at t to the parabola y square equal to 4ax is. Yt is equal to x plus a. Square. Right. So second option is the right option. Next, equation of normal to the parabola y square equal to 4ax at t is. చెప్పండి. y plus 60 equal to 2a plus 60. Right. First option is the right option. Y plus xt is equal to 2at plus at cube. Now, parametric equations of parabola part 2.